स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाजिर हाँ। आम आदमी पार्टी दी सरकार जिहड़ी कि पहलां सिर्फ पार्टी सी, उदों ये दावा करदी सी कि भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा, असीं भ्रष्ट मुक्त पंजाब बनावांगे। और अज एक वड्डी कार्रवाई करदे आम आदमी पार्टी ने अपने ही कैबिनेट वजीर नूं ना सिर्फ कैबिनेट दे विचों बर्खास्त किया बल्कि उस दे उत्ते FIR करके उसनूं गिरफ्तार भी कर लिया गया। इल्जाम यह लग्या कि सेहत मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला ने भ्रष्टाचार किया सी, कमीशन की मंग की सी, 1 करोड़ 16 लाख रुपया कमीशन की मंग की गई सी। और जिस अधिकारी तो कमीशन की मंग की गई सी उसने राबता कायम किया सीएम दे नाल, एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया, जिस तो बाद साबित हो गया कि विजय सिंगला ते उन्हां दे PA दोनों ही भ्रष्टाचार दे विच लिप्त ने। इस तो बाद एक वड्डी कार्रवाई करदिआं बर्खास्त कर दिता गया कैबिनेट दे विचों और FIR दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। आम आदमी पार्टी कहती है कि असीं जीरो टॉलरेंस से चलांगे, भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनावांगे, इस करके एक वड्डी कार्रवाई की गई है। पर विरोधी तरह इससे भी कई तरह के किंतु परंतु चुक रही ने, 2-3 तरह के किंतु परंतु चुक रही ने कि केजरीवाल साहब तो यह दावा करते सी कि 10 दिन के भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब हो गया, पर इन्हां दे अपने ही मंत्री भ्रष्टाचार दे विच लिप्त ने, यह भी गल की जा रही है। दूजे पासे यह भी गल कही जा रही है कि निशाना सिर्फ एक मंत्री ही क्यों, बड़े सारे होर मंत्री ने जिन्हां दे उत्ते एलीगेशन लगे ने। पंचायत मंत्री ते भी किते ना किते एलीगेशन लगे जो अमृतसर दे विच सस्ती जमीन वेची गई। इस तो इलावा डॉक्टर बलबीर सिंह नूं कोर्ट ने सज़ा 3 साल की सुनाई, उन्होंने क्यों नहीं बर्खास्त किया गया। किसी भी तरह के नाल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ दे विच शामिल होना जेकर वो साबित हो जाता तो उन्होंने बर्खास्त किया जाना चाहिए। कुछ विरोधी तरह तो यह भी इल्जाम ला रही ने, पता नहीं किन्नी कुछ सच्चाई है किन्नी को नहीं है, वो आप डिबेट दे विच चर्चा जरूर करांगे कि ये जिहड़े कैबिनेट वजीर सी ये चॉइस सीगे अरविंद केजरीवाल दी। इस करके इस मंत्री नूं हटा के भगवंत मान ने यह साबित जरूर कर दिता कि पंजाब दे विच मेरी चलेगी, थोड़ी नहीं। ये भी कुछ तरह सवाल कर रही ने। इस ते ही विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने हाजिर होए हैं। सब तो पहले जाण पछाण मेहमानां दे नाल कर दिंदे। साडे नाल मौजूद ने हरप्रीत सिंह बुलार ने आम आदमी पार्टी के, मनजोत सिंह बुलार ने पंजाब कांग्रेस से, एडवोकेट अमरदीप सिंह धारनी साहब बुलार ने श्रोमणी अकाली दल के, मनोरंजन कालिया साहब सीनियर आगू ने पंजाब BJP के, और डॉक्टर हरिंदर जीरा बुलारा ने मैं पंजाबी मंच के। बहुत बहुत स्वागत है सारे ही मेहमानों का इस पूरी विचार चर्चा के जुड़न के लिए। मोटा मोटी जानकारी दर्शकों दस दी है कि इल्जाम जिहड़े ये लग रहे हैं कि एक FIR दर्ज हुई है, उस FIR के मैंशन किया गया है कि जिहड़े कैबिनेट वजीर विजय सिंगला सेहत मंत्री ने उन्होंने कमीशन की किसी तो मंग की सी। कमीशन आप खुद नहीं मंगी, अपने OSD के जरिए मंगी सी। और OSD की फोन कॉल जी रिकॉर्ड हुई है उस जिक्र किया गया कि हाँ ये जी कमीशन लैनी है, ये अद्धे पैसे मंत्री साहब को जाने ने, अद्धे पैसे किसी होर को जाने ने। ये सारियां गल्लां सारियां चर्चावां ने जिहड़ियां सामने आईयां, जिस तो बाद कार्रवाई करदे होए उन्होंने ना सिर्फ बर्खास्त किया गया बल्कि उन्होंने परचा भी दर्ज कर लिया गया। शुरुआत हरप्रीत सिंह तो। हरप्रीत, वधाई दे पात्र है, थोड़ी पार्टी चंगा काम किया तो उहदी शलाघा बनती है, पर की इस पूरे मसले दे नाल थोड़ा जिहा तुहानूं झटका तो लग्या होना, थोड़ा सैटबैक तो तुसीं मनदे हो हैगा पार्टी नूं कि एक कैबिनेट वजीर जिसने एक नामवर गायक नूं हराया, उहदा भ्रष्टाचार दे विच लिप्त होना अपने आप दे विच एक पार्टी नूं सैटबैक हैगा। देखो, सब तो पहला तो मैं पार्टी हाईकमांड का तो मानयोग मुख्यमंत्री साहब का शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने आम लोगों की आवाज़ को बुलंद किया ते आम लोगों के उत्ते जो कार्रवाइयां सुनने को मिलदियां सी कि हो रही ने, वो अज एक भ्रष्ट मंत्री के उत्ते कार्रवाई करके मुख्यमंत्री साहब ने 10 दिनों के विच इस मसले नूं हल करके कि जी कार्रवाई करके बहुत ही वधिया आम जनता दे विच पार्टी की छवि नूं बरकरार रखिया। दूजी गल, ये जरूरी नहीं कि जी विजय सिंगला जी किसी नामवर सिंगर नूं हरा के आए ने या किसी नूं हरा के आए ने। अरविंद केजरीवाल जी मानयोग साडे ऑल इंडिया के कन्वीनर ने जी, भगवंत मान साहब जी, उन्हां दे इक्को ही रूल है जी, इक्को ही उन्हां दा बयान है कि असीं जीरो टॉलरेंस दे उत्ते असीं कोई भ्रष्टाचार नहीं चलांगे, ना सानूं भ्रष्ट मंत्री की लोड़ है ना पार्टी दे विच वर्कर की लोड़ है। इसलिए इहनूं मुख रखते हुए आम वर्कर नूं भी, आम मंत्री नूं भी अते अधिकारियों नूं भी एक पता चल गया कि मुख्यमंत्री साहब किसी ते भी कार्रवाई करन लगे सोचणगे नहीं, जो गलत काम करूगा उत्ते सख्त तो सख्त कार्रवाई होगी। मेरे कहने का भाव यह सीगा कि जदों तुसीं चॉइस करदे हो, जदों तुसीं टिकटां देण दे लई चॉइस करदे हो कैंਡੀਡੇਟਸ दी, तां उदों ये कहंदे हो कि असीं जांच परख के टिकट दित्ती है, ये बंदा बहुत ईमानदार है, इस बंदे नूं असीं टिकट दे रहे हैं, ये बड़ा खरा बंदा। उस तो ठीक हले चोणा होया समा ही किन्ना होया, नतीजे है समा सरकार बने समा ही किन्ना होया, 2.5 महीने दे विच ही वो बंदा एक्सपोज हो जाता है, करोड़ों रुपए की रिश्वत लैंदा। फिर तुहाडा जिहड़ा होमवर्क है या जिहड़ी तुहाडी कसवटी है, जिस कसवटी ते तुसीं बंदे नूं परखदे हो, वो किते ना किते डैमेज हुई है।
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਸੌਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਛਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਕਨਵੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸੇ। ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਭੱਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਚੌਥਾ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਫਸਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਕੱਲ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤੇ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਖੂ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਸ ਡੀਲ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਡੀਓ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆੜ 'ਚ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜੇਕਰ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬੜੀ ਨਾ ਅੱਜ ਵਿਡੰਬਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਆ, ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ FIR ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ। FIR ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ FIR ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਰਿਆਗਾ, ਉਹ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਸਚੀਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ FIR ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੌਮ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ ਤੇ FIR ਹੋਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹਦੀ MLA-ਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚਲੋ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ FIR ਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ
ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੁੱਪ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਫਿਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ OSD ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਕੂਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੌਚ-ਪੌਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਤਮ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਮਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਿਆ ਗਿਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀਆ ਉਹ ਕੀਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਕੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। CBI ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਡ ਮਾਰੀ, 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਾਫ। ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਔਰ ਕੱਲ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਭਗਤੂਪੁਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਟੋਟਲ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 58 ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ FIR ਦਰਜ ਆ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ 420 467 468 471 120 ਦਾ ਪਰਚਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਿਫੈਂਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹਿਸ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਬਨਿਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ MLA-ਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਗੀ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਲੈਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਫਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਸਟੀਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ। देखो, मैं जो एक्शन लेता है मुख्यमंत्री भगवंत मान होना ने कि अपना मिनिस्टर बर्खास्त किया, मैं उसकी शलाघा करना है। लेकिन कई सवाल जोड़े पैदा होंगे हैं कि जो जिस तरह तुसी पहले हरप्रीत जी कहा कि 20 दिन तो बाद क्लेम किया गया कि भी लॉ हुण भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब हो गया और इसकी वाहवाही गुजरात भी आपे की, हिमाचल भी की। इसका मतलब यह है कि वो झूठ बोलिया गया। और अज असी मानते हैं कि करप्शन हैगी है, तो जे हैगी है तो फिर क्या जेडे बाकी मंत्री हैगे है वो दूधे धुले हुए हैं? उन्होंने भी अज प्रश्न उठता है कि भी उन्होंने खिलाफ भी उन्होंने भी इंक्वायरी जो काम किया 3 महीनों वो होने चाहिए। फिर आपके बुलारे कहते हैं कि भी असी पिछोकड़ दे के टिकटा दी, तो जेडे 19 MLA जिन्हों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है उन्होंने तुसी टिकटा दित्तियां तो उहदी जिम्मेवारी कौन किहदी फिक्स की जाती है? क्या जे वो अज MLA बतौर वो चाहणगे नहीं कि भी मैं इस केस के विचों बरी होवां, तो क्या वो भ्रष्टाचार का एक बड़ा तरीका नहीं है कि भी वो अपने कोशिश करेंगे? सारे कोशिश करेंगे। सो क्या उन्होंने भ्रष्टाचार के विच असीं शामिल करते कि नहीं करते? अज हालात ये है कि जेडे विधायक है, तुसी देखो बहुत स्पीडा बड़िया हुई हैं, तुसी जाके किसे भी शहर च पूछ लो कि MLA की करता पिया, कि किस तरह दियां जेड़ा हैगा वो हरकतां हैगियां, तो वो गल है कि दाल च काला नहीं है, दाल ही काली है। फिर यह है
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤਾ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ ਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਰੇਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਰੇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਲੀਗਲ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਸਟਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੁਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਵਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਰੈਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਜੀਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਟੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਮਾਨਸਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਧੋਖਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਿਆ, ਹੁਣ ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਧੋਖੇ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ 17 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸਲ ਵੱਟਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡਾ ਛੜਯੰਤਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 92 ਬੰਦੇ ਦੇਵਤੇ ਮਤਲਬ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਸੁਲਝੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਕਾਰਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪੈਨਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਤੇ ਸਿਆਣੀ ਸੁਲਝੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕ ਰਹੇ ਜੀ।
ठीक है, ਲੀਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦਾ ਭਾਈ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੈਡ ਲੱਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਦੋ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪਾਰਟੀ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, FIR ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਲਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਾ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੰਤਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜੇ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਚਲੋ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਸੀ ਤੇ ਇਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਲੜਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ MLAs ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਹਲੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ 100% ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੇ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਵੀ, ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਗਰ ਗਲਤੀ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰੂਗਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ MLA, ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਉਸ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ
ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ? ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਲਟੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪਾਰਟੀ ਮੰਥਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਲਓ, ਉਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ केजरीवाल साहब ने भी किया, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये सबसे पहली बार मैं भगवंत मान को शाबाश देता हूँ। मैं पूछदा है कि लालू प्रसाद यादव ते परचा की होया नहीं सी, वो भी इसे तरह होया सी, वो भी दूजी पार्टियां वालों होया सी, जिन्हां नूं ये कहने आ कि सारियां पार्टियां एक दूसरे से मिलियां होईयां। चौटाला साहब ते परचा होया सी, अपना कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हां ते परचा होया सी। मैं इन्हां नूं पुछदा ये हैगा कि मैं वकील होण दे नाते पुछदा इन्हां नूं कि एक कानून दे विच एक जुरिसडिक्शन वर्ड हैगा, जुरिसडिक्शन वर्ड है जिहड़ा उस दे मुताबिक जिहड़ी जुरिसडिक्शन बनदी हैगी ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 2 ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਦੋਏ ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ? ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟੰਗਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮੇ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 52 ਕਿੱਲੇ ਸੀ ਜੀ 26 ਕਿੱਲੇ ਚ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ? ਅੱਜ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਆਡੀਓ ਦਾ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣਾ WhatsApp ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੁਤਾਹਿਦ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਔਰ OSD ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਲੂਪਹੋਲ ਕਿਉਂ ਛੱਡਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, 30 ਸੈਕਿੰਡ। ਆਪਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਪਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 19 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗਾ ਕਿ FIR ਦਰਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈਗਾ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡਸ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ।
ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਕਵੇ, ਸੰਤਰੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।